हेलो पिला माने आज पढ़वा आमे ओडिया ग्रामर और जेन माने मोर चैनल ते पहला आसीचन सब्सक्राइब करूंत बेल आइकन के क्लिक करूंत आ घंटी के बजे दूंत आउ लाइक करूंत और शेयर करूंत। आज पढ़वा आमे ध्वनि लिपि मात्रा फला और शब्द। पहला देखुंत भाषा भाषा काहके कहसन मुख निसृत ध्वनि को परिप्रकाश करने को भाषा कह जाए। जेनटा हमर मुहनु बाहरुचे ध्वनि गुड़िक से भाषा कहुसी। भाषा को साधारण भाव दुई गोटी भाव विभक्त कराई गोटे है कथित गोटे है लिखित। क्या काना गोटे कथित गोटे लिखित। आमे जिते बेले पहला कथित देखूँ आमे जिते बेले अन्य मानक सह कथबार्ता करी निजर भाव विनिमय करूँ ताहा होची भाषार कथित रूप। आमे जिते बेले लोक मान संग कथबार्ता करी निजर मनर भाव के प्रकाश करसुँ ताहा कथित रूप जेनटा कथा लगी कहसुँ ध्वनि आकृति। आ लिखित रूपटा देखूँ आमे जेनटा पत्र पत्रिका बा चिठी आकार रे निजर मनर कथा के लिखिक जनासुँ ताहा लिखित रूप। एग्जाम्पल है रामायण महाभारत भागवत। आंचलिक भाषा काहे कहबा देखो अंचल भेदर रहुवा भाषार रूप को आंचलिक भाषा नाम रे अभिहित करा जाए। जे जेन अंचल ती रोचन सेटा तार आंचलिक भाषा। जेनता आमे संबलपुर आड़े रोचुं तो संबलपुरी हमर आंचलिक भाषा। आमे जेनता ओडिशा प्रदेश रे रोचुं तो ओडिया हला हमर आंचलिक भाषा। ध्वनि काहे कहबा देखो भाषार सर्वनिम्न एकक को ध्वनि कहंती। एखन देखो लिपि काहे कहसन देखमा ध्वनिर सांकेतिक रूप को लिपि कह जाए। जेनटा आमे लिपि माध्यम रे मुख उच्चारित ध्वनि को सांकेतिक रूप दिया जाए। शब्द काहकु कहंती अर्थ प्रकाश करुवा गोटे वर्ण बा वर्णर समष्टि को शब्द कहंती। शब्दर प्रकाश माध्यम दुईटी गोटे है देख ध्वनि आ गोटे वर्ण। शब्द होची ध्वनि मानकर समाहार शब्दटा होची ध्वनि मानकर समाहार। यही ध्वनि गुड़िक है मुख उच्चारित सार्थक ध्वनि से गुड़िक है मुख उच्चारित सार्थक ध्वनि। अन्य भाव में कहवाकू गले ध्वनि रूपे शब्द उच्चारित हुए और वर्ण रूपे लिखित हुए। ध्वनि रूपे शब्दटा मुहनु उच्चारित सी आउ वर्ण रूपे लिखा आईसी। वर्ण होची ध्वनिर सांकेतिक रूप वर्ण होची हमर ध्वनिर काना सांकेतिक रूप। ध्वनिर लिखन संकेत को जेन हम ध्वनि लिखसुटा तार संकेत को लिपि और अक्षर नाम चिन्हित करा जाए। लिपि और अक्षर नाम से चिन्हित करा जाए। भाषा रे व्यवहृत वर्ण समष्टि होची वर्णमाला। भाषा आम जेन उच्चारण अ आ हर्ष दीर्घ अरे कहसन वर्णमाला टोटाल टाके। ओडिया भाषा रे उच्चारण पद्धति अनुसार ध्वनि के दुई भाग कराई गोटे है स्वरध्वनि और गोटे है व्यंजन ध्वनि। स्वरध्वनि काहे कहसन देखो जो ध्वनि उच्चारण समय मुखरंधु और गलगंगरमर फुसफुस निर्गत वायु बाधा न पाई किंबा कौन संकीर्ण मार्ग मध्य न जाई प्रभावित हुए ताकू स्वरध्वनि कहा जाए। ओडिया भाषा रे स्वरध्वनि होची 8टा केटा 8टा से गुड़िक है अ आ इ उ ए ओ औ। एथिमध्यरु अ आ इ उ ए ओ स्वरध्वनि गुड़िक शुद्ध बा मौलिक स्वर कह जाए। एगुड़ा कि काण कहुसी मौलिक स्वर बोली कहुसी। आउ ऐ औ को संयुक्त क्रूर ध्वनि कह जाए। काण कहसी संयुक्त क्रूर ध्वनि कहती। आ स्वरवर्ण काहे कहसन पिला माने देखो जो वर्ण अन्यर साहाय्य न नहीं आपे आपे उच्चारित होती ताकू स्वरवर्ण कह जाए। स्वरवर्ण केतेटा अछन 11टा हमर अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ र ऋ ए ऐ ओ औ। एखाने देखो व्यंजन ध्वनि व्यंजन ध्वनि गुड़िकर उच्चारण समय वायुर गति रे कौनसी बाधा रही है। वायुर गति रही कैंसी ना कैंसी बाधा थी। यही बाधा दुई प्रकार हो पारे। एटा केते प्रकार दुई प्रकार। वाक्यंत्र दुई अंश परस्पर सह मिलित हो वायु मार्ग को बंद कर दे पारंती किंबा पाखापाखि रही एक संकीर्ण मार्ग सृष्टि
କରନ୍ତି। ବାୟୁ ଯଦି ଏହି ବାଧା ସହିତ କିମ୍ବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗରେ ଘଷି ହୋଇ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏখানে ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଯେନ୍ ବର୍ଣ୍ଣଟା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ନେଇକରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେସି ଯେନ୍ତା କ ଯୁଗ ଅ ସମାନ କ, ଖ ଯୁଗ ଅ ସମାନ ଖ, ସେଟା ହେଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଗୋଟେ ହେଲା ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନଟି 25ଟା ଅଛି ଆଉ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନଟି 14ଟା ଅଛି। ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନକି 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେନ୍ଟା କ ବର୍ଗ, ଚ ବର୍ଗ, ଟ ବର୍ଗ, ତ ବର୍ଗ, ପ ବର୍ଗ। ଗୋଟେ ହେଲା କ ଖ ଗ, କ କ ଗ ଘ ଢ, ଏଇଟା କହିସନ୍ କଣ୍ଠ ବର୍ଗ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଗ, ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଗ, ଓଷ୍ଠ ବର୍ଗ। ଏନ୍ତା କରି 5 ଭାଗଟି ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା 25ଟା ଅକ୍ଷର। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଲୁ, ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନି ନଉ। ଏଖେନ୍ ଦେଖୁତ୍ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଜ, ୟ, ର, ଳ, ଳ, ଲ, ଔ, ସ, ତାଲବ୍ୟ ସ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ, ଦନ୍ତ ସ, ହ, କ୍ଷ, ଅନୁସାର, ବିସର୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। এই 14ଟା ହେଲା ଆମର ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଆମର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି 11ଟା ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି 39ଟା। ଟୋଟାଲ ମିଶିକରି 50ଟା ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ। ଏଖେନ୍ ଦେଖମା ମାତ୍ରା ଆଉ ଫଳା। ମାତ୍ରା କହେସନ୍ ଦେଖୁତ୍। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ମାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ଯେନ୍ତା ହେଲା ଅ ଗୋଟେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ଅ ଯେନ୍ ଶ୍ରୁତି ହେଲେ ମିଶେଇଛେ ଯେନ୍ତା କ ଯୁକ୍ତ ଅ ସମାନ କ, ଖ ଯୁକ୍ତ ଅ ସମାନ ଖ, ଗ ଯୁକ୍ତ ଅ ସମାନ ଗ। ଫଳା କାହାକି କହେସନ୍ ଦେଖୁତ୍। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ଫଳା କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ଫଳା କୁହାଯାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖୁତ୍। କ ଯୁଗ ତ ସମାନ ତ, ମ ଯୁଗ ବ ସମାନ ବ, ଣ ଯୁଗ ଟ ସମାନ ଟ, ସ ଯୁଗ ଟ ଯୁଗ ର ସମାନ ଷ୍ଟ୍ର। ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ଫଳା। କୁହାଯାଇଛି ଫଳା। ଏଖେନ୍ ଦେଖୁତ୍ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦାବଳୀ। ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ବର୍ଣ୍ଣର ସମଷ୍ଟିକୁ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ବର୍ଣ୍ଣର ସମଷ୍ଟିକୁ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେନ୍ତା ଆସ, ଆମ୍ବ। ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ନି କରୁଥିବା ଯେନ୍ତା ପକର, ବିକ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନୁହଁ। ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟତି ବ୍ୟବହୃତ ହେସି ତାକୁ କାଣା କହେସନ୍ ପଦ କହେସନ୍। ଶବ୍ଦକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଶବ୍ଦକୁ ହେଉଛି 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦେଖ ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ବୈଦେଶିକ, ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କାହାକି କହେସନ୍? ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଭବ। ଯେନ୍ଟା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ଆନିଛନ୍। ଯେନ୍ତା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ର, ବିଷୟ, ସତ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର, ଅହି, ଅଗ୍ନି। এখন দেখুন তদ্ভব শব্দ। ତଦ୍ଭବର ଅର୍ଥ ହେଲା ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଭବ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ। ଆମ ଭାଷାରେ ଏପରି କେତେକ ଶବ୍ଦାବଳୀ ରହିଛି ଯାହା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଅବିକଳ ଭାବରେ ନ ରହି ପ୍ରାକୃତ ଓ ଅପଭ୍ରଂଶ ସ୍ତର ଦେଇ ଆସିଲା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ସ୍ୱରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ମୂଳ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦରୁ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଛି ଯେନ୍ଟା ହେଲା ତଦ୍ଭବ। ଘୃତରୁ ଘିଅ ଯେନ୍ତା, ନଗରରୁ ନଅର, ଭଗନୀରୁ ଭଉଣୀ, ଶୃଗାଳରୁ ଶିଆଳ, ପୁତ୍ରରୁ ପୁଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ଦେଶଜ ଶବ୍ଦଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା। ଯେନ୍ ଏରିଆଥି ଯେନ୍ଟା ଭାଷା ଚଲ୍ସି ଏଇଟା ମାନଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ଏରିଆଥି ଆଦିବାସୀ ଯେନ୍ତା, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଏରିଆଥି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ ଅନ୍, ଟି, ଆନ୍, ଟ, ଉଇ, ଖଦ, ଟାପରା, ଖପରା। ଏଇଟା ହେଲା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଆଉ ଦ୍ରାବିଡ଼ର ଚୁଆ,
ଚଉଷ ଆରିସା ଅଡ଼ା ଏଣ୍ଡୁରି ଟୋଟା ଆଦିବାସୀ ଏକ୍ସଟ୍ରା। ସେନୁ ପଲେଇଆନା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଯାହା ଆମର୍ ଦେଶରେ ନି ଥାଇକରି ବାହାରୁ ଆସିଛି ସେଟା ହେଲା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ଦେଖ ଆରବୀ ହୋଇପାରେ ପାର୍ସୀ ତୁର୍କୀ ଇଂରେଜ ଓ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ। ଆରବୀ ପାର୍ସୀ ଓ ତୁର୍କୀ ଯେନ୍ଟାକି ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ କହିସନ୍। ପାର୍ସୀ ମାନଙ୍କର ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆଇନ ଯାହା ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ କହିସନ୍ ଆଇନି। ସେନୁ ଅଛି କୟଫିୟତ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ କହିସୁଁ କୈଫିୟତ। ଆରବୀଟା ଦେଖୁଁ ଅକ୍ତିଆର ଓଡ଼ିଆରେ କହିସୁଁ ଅକ୍ତିଆର। ଆଉ ଇଂରେଜୀ ଶବ୍ଦ ଦେଖୁଁ ଅର୍ଡରଲି ଡେପୁଟି ଗ୍ଲାସ୍ ଟେବୁଲ ଏଇଟା ହେଲା ଇଂରେଜୀ ଶବ୍ଦ। ଆଉ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ଦେଖ ଏଲମିରା ଏଲକାତେରଉ ଅଲକାତେରଉ ଅଲଫିନାଇଟ୍। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯେନ୍ଟା ଆଲକାତେରା ଆଲପିନ୍ ଆଲମାରି କହିସୁଁ ସେମାନଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଭାଷା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କର। ଦେଖ ଇଆଡ଼େ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଥିରୁ ଗଢ଼ା ହୁଏ ବ୍ୟାକରଣରେ ତାକୁ ଧାତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାଣା କହସନ୍ ଧାତୁ। ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ ମାର ଲାର କାଟ ଚାଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧାତୁ। ଧାତୁରୁ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ା ହେବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରୁ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଯେନ୍ଟା ଧାତୁରୁ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ା ହେସି ସେନୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ତା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଶବ୍ଦର ଏହି ଅର୍ଥବୋଧକୁ ନେଇ ଶବ୍ଦକୁ ତିନି ଗୋଟି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେତେଟା? ତିନି ଗୋଟି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହେଲା ରୂଢ଼ ଯୌଗିକ ଓ ଯୁଗରୂଢ଼। ପହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ରୂଢ଼ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ ବ୍ୟାଘ୍ର 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 ବୋଲେ ବ୍ୟାଘ ଶବ୍ଦଟି ଭିନ୍ନ ଅଛି ବୁଝାଉଛି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଘ୍ର ବୋଲେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ। ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ ଦେଖ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅର୍ଥକୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ ପଚ୍ ଯୁଗ ଅକ ସମାନ ପାଚକ। ଯିଏ ପାକ କରେ ସିଏ ହେଲା ପାଚକ। ଆଉ ଯିଏ ଲେଖେ ସେ ହେଲା ଲେଖକ। ଯିଏ ପାଳନ କରେ ସେ ହେଲା ପାଲକ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଯୁଗରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ଅନେକ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ଯୁଗରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପଙ୍କଜ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ପଙ୍କଜ। ଏହାର କିପରିଗତ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ପଙ୍କରୁ ଜାତ ପଙ୍କଜ। କାଣା? ପଙ୍କରୁ ଜାତ ପଙ୍କଜ। ଆଉ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କହସନ୍? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ସଂଯୋଗରେ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ସମାର୍ଥକ ଦୁଇ ଶବ୍ଦର ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ମତଲବ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖିନ୍ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖିନ୍ ଏକେ ଲେଖେ ବୁଝାବା। ଟଙ୍କା ପଇସା ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ନୁହେଁ। ହାଟ ବଜାର ଦେଖା ଚାହାଁ ଧାନ ଚାଉଳ ଲିପା ପୋଛା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଏଇଟା ଦେଖ କେନ୍ତା ଅଛି ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଯେନେ ଯୁଗ ହେଇଛି ଆଗ ପଛ ଅଲଗା ବିପରୀତ ତାର। ଦୁଃଖର ସୁଖ ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଦୁଃଖ ସୁଖ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଦବା ନବା ହାନି ଲାଭ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ସୂଚକ ଓ ନିରର୍ଥକ ଶବ୍ଦ। ଦେଖ ଏଥିରେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କେନ୍ତା ହେବା ଅଦଳ ବଦଳ ଅଦି ସନ୍ଧି ପନିପରିବା। ପନିକି ଗୋଟେ ଦେଲେ ପରିବାର ଗୋଟେ ମିନିଂ ଅଛେ ଆଉ ପନିର ଗୋଟେ ଅଛେ କାଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଦୁଇଥର ବିରାମ ନ ଦେଇ ଯେନ୍ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ନ ଦେଇ କହିବା ହେଉଛି ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି। ଏହା ଅବିକଳ ଦୁଇ ଶବ୍ଦର ସଂଯୋଗରେ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦଟା ଦୁଇଟା ବି ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟବା। କେନେ ଆକାର କେନେ ହର୍ଷକରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବା। ଯେନ୍ତା ଘର ଘର ଖାଇ ଖାଇ ଥର ଥର ଛଡ଼ ଛଡ଼ କଡ଼ା କଡ଼ି ଧରା ଧରି ରଖା ରବ୍ଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ଧ୍ୱନାତ୍ମକ ଯୁଗ ସହ
କେତେକ ବ୍ୟାତ୍ମକ ଶବ୍ଦକୁ ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି କଲେ ଧନାତ୍ମକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ଯଥା ଫଟ୍ ଫଟ୍, ଫର୍ ଫର୍, ଧୁମ୍ ଧାମ୍ ପ୍ରଭୃତି। ସେନୁ ଦେଖ ସମୋଚ୍ଚାରିତ ଓ ପ୍ରାୟ ସମୋଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ ଯେନ୍ଟାକି କହେସୁଁ ଆମେ ଇଂଲିଶ ହୋମୋଫୋନ୍, ହୋମୋଗ୍ରାଫ, ଅସି ଦେଖ ହେଇ ସମାନ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛେ ଲେକିन ତାର ମିନିଂ ଅଲଗା। ଗୋଟେ ଇଟା ଦେଖ ଦନ୍ତ ସବାଲା ଖଣ୍ଡା ଅସିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ତାଲବୀୟ ସବାଲା ଅସି ଯେନା ସଂଖ୍ୟା। ଇସ ତାଲବୀୟ ସବାଲା ଦେଖ ମାଲିକ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର, ଆଉ ଗୋଟେ ଇସ ଦେଖ ମୂର୍ଣ୍ୟ ସବାଲା ଲଙ୍ଗଳ ଦଣ୍ଡ। କୁଜନ ବୋଲେ ଗୋଟେ ହେଲା ଖରାପ ଲୋକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କୁଜନ ବୋଲେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ରାବ। ଗୋଳକ ଗୋଲାକାର ବସ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଳ ଲୋକ ବୋଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ। ସେନୁ ଆସିଗଲା ଆମର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ଅସଳି ନକଲି, ଆସ୍ତିକ ନାସ୍ତିକ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଭିଶାପ, ତ ଜାଣିଥିବେ ସବେ। ଆଉ କାଣା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଇନେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଲାଇକ୍ କରବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବେ, ଆଉ ଯିବେ ସେୟାର ବି କରୁନ୍। ଏନ୍ତା ଡେଲି ଏଥର କ୍ଲାସ୍ ହେବା। ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ସରିଲେ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ହେବା, ତେଣୁ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ମ୍ୟାଥ୍ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ହେବା ଧୀରେ ଧୀରେ କରି। ଠିକ୍ ଅଛେ, ରଖୁଛେ।